салом. барномаи хабарии имрӯз 22 ноябрро ман Зарангези Наврӯзшо бо ҷамъи ҳамкорон тақдими шумо мекунем. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. садои мардуме ки аз бебарқӣ азият мекашанд кай шунида мешавад? маҳдудияти интиқоли барқ зиндагии сокинони минтақаҳоро мушкилтар кардааст. бегаҳ мешавад, баъд гирён мешавад. ана ҳам баъд свет мунаки бикашанд, мо ов дига наметонем гирифта. аз пои равон маҳрум аммо таъмингари аслии хонавода. қиссаи ҷавони маълуле ки бо қаҳрамони гузориши озодӣ издивоҷ кард. Яши кор менам о мехрем. Ай намидасинам инвалид. ва ҳунармандони қадимтарин театри лухтаки Бухоро дар душанбе барои кӯдакон табиби хасакиро намоиш доданд. бебарқӣ ё соатҳо қатъ шудани барқ сокинони минтақаҳои кишварро ба чандин мушкили дигар гирифтор кардааст. зиндагӣ дар хонаҳои сарду торик таҳсили кӯдаконро мушкил ва хароҷоти хонаводаҳоро боз ҳам бештар кардааст. дар зимн агар қаблан бештар сокинони деҳоту навоҳӣ аз бебарқӣ шикоят мекарданд, ҳоло мардуми маҳаллаҳои атрофи шаҳр ҳам мегӯянд барқашон барои чанд соат хомӯш мешавад. зиндагӣ дар ҳавои сард ва хонаҳои бебарқ чӣ тавр мегузарад? гузориши ҳамкорони мо дар ин бора аст. маҳаллаи Тутуи ноҳияи Муъминобод дар 10 километри шаҳри Кӯлоб ҷойгир аст. бебарқӣ зиндагии сокинони ин маҳалларо мушкилтар кардааст. соати 8 свет муна мекашанд, то бегара гирёнш намекунанд. бегаҳ мешавад, баъд гирён мешавад. ана ҳам баъд свет мунаки бикашанд, мо ов дига наметонем гирифта. ина як мо зиёд шид ки мо ов надорем, овмон қоқан, свет надорем ки свет ки набошад насосои мо кача намекунад ку овда. сокинони дигар навоҳии кишвар низ шикоят доранд ки дар як шабонарӯз 6-7 ва гоҳе 5 соат бо барқ таъминанд. Абедиём неста газ пур мекунем, сурга худ мекунем ку намешавад тари зиндагида. Хонаҳо як хал чихе гудак чудак ардов намекаша. Ама печка ҳами қайки тоҷики мо деҳхона гуфти чиз ки кумура мегирему алон мета чӣ мекунем? Бо чой поимона давай газ ова худмона. ساعت 8 نشیده میکشن بیگانه 5 ماه сокинон мегӯянд то ҳол намедонанд сабаби ҷорӣ намудани маҳдудияти барқ дар чист. дар ширкати барқи тоҷик масъалаи лимит ё маҳдудияти нерӯи барқро шарҳ намедиҳанд. дар ин ниҳод касе ҳозир нашуд дар ин бора бо радиои озодӣ суҳбат кунад. намояндагони ширкати барқи тоҷик ҳанӯз 12 октябр бо нашри хабарномае тасдиқ карданд ки дар кишвар маҳдудият ё лимити барқ ҷорӣ шудааст ва сабаби онро ба камбуди об рабт доданд. абдураҳмон ҳакимзода иқтисоддони тоҷик иддаои барқи тоҷикро дар мавриди камбуди об беасос дониста мегӯяд мушкил дар низоми ноустувории бахши энержии кишвар аст. аз рӯи шумиди мо ба кишвари дӯсту бародари мо афғонистони ҳамсоя барқ содирот карда мешавад. ман андеша дорам ки дар аввал бояд талаботу эҳтиёҷоти мардуми қили тоҷикистон қонеъ карда шавад. дар сурати зиёд шудан баъд мо бояд ки барқро ба дигар кишварҳои ҳамсоя содирот кунем. кобул яке аз харидорони асосии барқи тоҷикистон буда дар 6 моҳи аввали имсол аз тоҷикистон ба афғонистон 734 миллион киловатт-соат барқ содир шудааст. ин омор дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 276 миллион киловатт-соат бештар аст. таъмини аҳолӣ бо барқ яке аз мушкилиҳои асосии тоҷикистон гуфта мешавад ки бо вуҷуди бунёди нерӯгоҳҳои зиёд то ҳол ҳалли худро наёфтааст. раисҷумҳури кишвар эмомалӣ раҳмон як моҳ пеш зимни сафараш ба шаҳри норак эътироф карда буд ки дар тоҷикистон маҳдудияти интиқоли барқ ҷорӣ шудааст. бо умеди он ки садои мардуми бебарқ шунида ва хонаҳои торик рӯшан мешавад, барномаи хабарии озодиро идома медиҳем. дар зимн дар ҳамин фасли сармо ва бо вуҷуди ҳама мушкилот маҳфилҳои хурсандии сокинон идома доранд. дар ноҳияи Панҷ ахиран ду ҷавоне бо ҳам издивоҷ карданд ки дорои имконияти маҳдуд ва соҳиби ҳунаранд. зиндагии онҳо пас аз як гузориши радиои озодӣ ба ҳам пайваст. арӯз қаҳрамони яке аз гузоришҳои мо аст ки барои арӯсон курта медӯхт то дастнигари касе набошад. аммо гузорише ки ҳоло мебинед дар бораи домод аст. роҳи морпеч ва машҳур бо номи роҳи 18 гардиша моро аз Фархор ба Панҷ мебарад. роҳҳои фарсудаву ноҳамвор ду ноҳияи ҳаммарз бо Афғонистонро ба ҳам мепайвандад.
از این راه ساکنان پنج هر روز به کلاب و دیگر جایها سفر میکنند. ما نیز حالا به پنج میرویم. سهراب خلافی 39 ساله در این ناحیه مرزی زندگی میکند. سهراب معلول و در پنج میانی ساکنان صاحب احترام است. در مرکز ناحیه در یک اتاق خرد با کامپیوترش به مردم خدمت میرساند. این آموزگاران به خدمت او احتیاج دارند. میگویند که کار معامله سهراب خلوف آنها را به نزدش میکشد. زیاده از 5 سال چیز پیشش میام، عموما معاملش خوبه. یگان کمبودی در برای معاملش نیست. سهراب خلوف در دهه عرب و 9 کیلومتر دور از مرکز ناحیه پنج زندگی میکند. هر روز با این ماشین به جای کارش می آید. کار افتادگان منتظر او هستند. هست که با پیش هم بیان یه جمعه جای گرم داد، جا میشنید، چایش مینه، خندورا، همه سازورا. سهراب خلوف تا 14 سالگیش سالم بود. سال 1997 در نزد خانه‌اشان تیری دیدو به کمرش رسیده است. از همان سال از پای رفتن باز مانده است، معالجه های طولانی نتیجه ندادند. برای رهیدن از بیماری و تنهایی دوستان پدرش توصیه می‌دهند که به او کسب آموزاند. با گفته خودش همین شغل او را از بیماری رهانده است. 283 سامانی نفقه معیوبی میگیرد و شکرانه میکند که شغل دارد و احتیاج به آن پول ندارد. غیر از تعمیر کامپیوتر و نگاهبینی زنبوری عسل و چاروا مشغول است. پیش ای کار سر کردن دویم کسل بودم، در هر یک ماهیجه بودم، 2-3 ماه در دوشنبه در بالنیسا. بعدم پدر من یک از توصیه میده که امیره سوادش چخیله. پدر میگه خیلی سوادش سوزه. بعد میگه امیره یک چی کردن، یک شغل قطعی چی کردن در که. بعد میگم کامپیوتری را یک کار کرده آموزاندن در کار. بعد هم کامپیوتری را یاد گرفتیم. نه 2008 تا امروز همینجا کار کرده گشتیم تا حاضر. برای او بیشتر مادر زحمت کشیده است. اکنون پسر به مادر پاداش محبت و نیکی‌هایش را برمیگرداند. پولی به دست آورده را صرف خانواده میکند. مادر میگوید باور نداشت که پسرش زنده میماند و امروز به او کمک میکند. این چند سال گشتی کار مینم او میخری. ای نمید سینم این ولید. من امید نداشتم. بچه‌م در روی دستم کفنیش در بر تورسیه را 10 روز بردم. کفنی در بر موندگی که حوض جونش میبراید امون دیگه. خداوند امر شکی درست کرده بود. این باز اینده با کار میکنم من میخر. قصه ازدواجش هم جالب است. عروس را برای سهراب پدر پس از یک گزارش آزادی پیدا کرد. پدر حالا در مهاجرت قرار دارد. از گزارش درباره فرزانه علی خان. یک هفته پیش در خانه فرزانه و سهراب جشن بود. عروس را از ناحیه همدانی با راه‌های مورپیچ کوهی به پنج بردند. مادر سهراب میگوید که دایم دعا میکرد که پسرش همسر یابد. دعایی که پس از یک گزارش مستجاب شد. حالا از این جفت یکی دوزنده دیگر تعمیرگر کامپیوتر است. خانواده سهراب امیدوار است که هر دو مستقلانه عرابه زندگیشان را پیش میبرند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه 5. مقامات اوکراین میگویند از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در این کشور بیشتر از 8300 غیر نظامی کشته شدند. اندری کوستین دوستانی کل اوکراین گفت در این میان تقریبا 440 نفر کودکان هستند و تعداد مجروحان از 11000 نفر هم بیشترند. درباره عاقبت‌های فلاکتبار جنگ در اینجا همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. روستای لوچ و یانور واقع در بین ولایت‌های میکولایف و خرسون از همان روز اول جنگ زیر گلوله باران توپخانه‌های روسیه ماند. ما اینجا در منطقه جنگ قرار داریم. ما رو سخت گلوله باران می‌کردند. وضع اولها ترسناک بود. حالا اندکی آرام شده است. اندکی.
پیش از روز 24 فوریه در این روستا 1000 نفر زندگی میکرد. حالا فقط 38 کس باقی مانده است. ایرینا که یکی از آنهاست میگوید موشک‌های روسی 2 بار چند قدم دورتر از بینای آنها سقوط کردند. از بس که خرابه‌ها درآمدگاه و زینه‌پایه‌های بینا را بستند، ناچار در تهخانه زندگی می‌کند. یک موشک اینجا به بالای بم برخورد. دومی به طبقه پنجم زد. از طبقه پنجم به چهارم و سوم گذشت. سوراخ را خودتان می‌بینید. بعداً کجای افتاد؟ مردم میگویند که نترکید، ولی من نمیدونم. من آنجا نمیروم چون میترسم. روستای لوچ را از زمان آغاز جنگ نیروهای روسیه هر روز و از طرف مناطق اشغال کردهشان در ولایت خرسون گلوله باران می‌کردند. امروز هیچ بینای روستا سالم نمانده است. وضع بسیار پرشدت است. پیوسته پنهان می‌شویم. نمی‌دانید از کجا موشک می‌آید. شما دیدید چی کردند؟ 2 روز پیش یک گلوله در بین 2 بنا افتاد. می‌توانم نشان دهم. همه تیره‌ها ریخت. ایوان‌ها ریختند. هیچ چیز نماند. یک محله زیبایی داشتیم. هیچ چیزش نماند. پیش از همه مکتبی دیه را زدند. در نتیجه برخورد 10 موشک از بین رفت. این مکتب ماست. بسیار غم‌انگیز است که جهانی روس چنین مصیبت را به سر ما آورد. اینجا تالار ورزشی بود. وقتی گلوله‌ها اینجا افتادند، توپ‌ها همه جا پراکنده بود. از دیدنش دلم خون شد. بعد آزادی خرسون بازگشت مردم به روستای لوچ آغاز شده است. مردم یکجا سعی دارند به قدری توان خویش آن را بازسازی کنند. بعضی زمستان هم آماده می شوند و برای امین ماندن از سرما بام و در و تیریزه ها را با هر چی که دارند می پوشانند. برمیگردیم به تاجیکستان. یکی از قدیمترین تئاترهای لوختک ازبکستان بعد یک هفته تقدیم نمایشنامه‌ها در تاجیکستان به همسایه کشور برمیگردد. تئاتر لوختک بخارا 5 روز به کودکان نمایشنامه طبیبی خسکی را نمایش داد. سفر تئاتر به دوشنبه را یکی از علامت‌های دیگری دوستی و همکاری بین دو کشور مینامند. کودکان چی دیدند و چی تأثیرات گرفتند؟ گزارش اسکندری فیروز و امیر سویف در این باره است. طبیب خسکی که هنرپیشگان تئاتر لوختک بخارا به دوشنبه آوردند. این نمایش را 5 روز در حضور اطفال تاجیک و والدانشان روی صحنه آوردند. سفر هنری تئاتر را که باید 2 سال پیش به دوشنبه می آمد، کرونا ویروس به تأخیر انداخت. Гастроли планировались очень давно. تصمیم این سفر هنوز سال 2020 از سوی رئیسان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان گرفته شده بود، ولی خروجی بیماری کووید 19 مانع این سفر شد. اکنون چنین شرایط فرا رسید. از دیدن دوشنبه و مناسبت مخلصان خوشحالم. با بینندگان تاجیک نمایش تئاتری خوش آمده است. درباره یک مرد دروغگوی است که خود را طبیب معرفی میکند ولی سیرش فحش و شرمسار می شود. مناسبت‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و تاجیکستان و ازبکستان بعد سال 2016 مستحکم شد. تا آن سال در عهد رئیس جمهوری سابق اسلام کریموف دو طرف مناسبت‌های سرد و تیره داشتند و سفرهای هنری هنرپیشگان تاجیک و ازبک به کشورهای یکدیگر هم امکان ناپذیر بود. و یک خبر در روز سوم بازی‌های جام جهانی فوتبال در قطر دسته منتخب عربستان سعودی منتخب آرژانتین را که زیر سروری لیونل مسی قرار داشت با حساب 2-1 شکست داد. این قوه آزمایی اول بود و مبارزه برای راحت‌های دوری بعد جام جهان ادامه دارد. فعلا 32 دسته اشتراکچی این مسابقه امکان گرفتن راحت به دوری بعدی را از دست ندادند. سپاس از شما بیننده عزیز که همیشه برنامه‌های ما را پیگیری می‌کنید. خبر و گزارش‌های دیگر را می‌توانید در سامانه و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیدا و تماشا کنید. خدا نگهدار.